Psalm 145 verse 1 and 2. I will extol thee, O God, my King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we welcome you all for this online Sunday class program. இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் வழியாக உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். A good quote about salvation. Salvation is infinitely costly but absolutely free. Children, before we get into this program, let's see what are the important sessions we have in this program. First, we have a singing session. உங்களுக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? நீங்கள் சந்தோஷமாக கைத்தட்டி பாட்டு பாடலாம். உங்களுக்கு தெரியாத பாட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த செஷன் மூலமாக நீங்கள் புது பாட்டுகளை கற்றுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் we have hearing God's word. Psalm 119 verse 105 says, Thy word is the lamp unto my feet and a light unto thy path. கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்குறது மாத்திரம் இல்லை, நீங்கள் அதன்படி நடக்கிறவர்களாக இருக்கணும். Then we are moving to memory verse session. இங்கே நாங்கள் கொடுக்குற அந்த வேர்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வீடியோஸை எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம். Then we have an interesting session, unsung heroes of the Bible, meaning faithful people of God who served the Lord faithfully in the past and yet they are lesser known. So children, I hope you will enjoy this session very much, and before we start our program, we'll pray for this program. Let's all pray now. Lord, our Heavenly Father, we come into Thy presence to worship Thee and praise Thee, Lord. Lord, bless each and every children who are watching this Sunday class program. Let this entire program be a blessing to everyone, Lord. Lord, right from singing session, memory verse session, and Word of God, be with us and help us to listen and learn more about Thee, Lord. Lord, help us to feel Thy presence throughout the program and let Thy name alone be glorified. Lord, I once again commit all these things into Thy mighty hands and offer this prayer in the most highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's all join in singing and praising God. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to you. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good for us. Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். நல்லவர் எனக்கு. Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். நல்லவர் உனக்கு. Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். Yesu நல்லவர். நல்லவர் நமக்கு. ईशु अच्छा है. சத்தமா. ईशु अच्छा है. ईशु अच्छा है हमको. ईशु अच्छा है. ईशु अच्छा है. ईशु अच्छा है तुमको. ईशु अच्छा है. ईशु अच्छा है. ईशु अच्छा है सबको. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. యేసయ్యా నాకు. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. యేసయ్యా నీకు. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. మంచి యేసయ్యా. యేసయ్యా మనకు.
singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No force can understand it. How can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. என்னுள்ளம் தேவன் பால் பொங்கி வழியுதே. என்னை ரட்சித்தான், நான் ஆடி பாடுவேன். எவரும் அறியாரே என்னுள்ளம் பொங்குதே. என்னுள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே. It's time to listen to God's word. Hi, praise the Lord children. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? ஓகே, வெரி குட். எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி டைம் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியும். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டோரி எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். அதோடைய தலைப்பு என்னன்னா, கோபம். நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். எபேசியர் 4:26. கோபம்னா என்னது? ரொம்ப பாவம், பெரிய பாவம் நினைக்கிறீங்களா? கோபம் வர்றது இயல்பான ஒரு விஷயம், எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். எப்படி நம்ம சிரிக்கிறோம், அழுகிறோம், இது எல்லாமே என்னதான் ஒரு இயல்பான ஒரு காரியம். கோபமும் வர்றது ஒரு இயல்பான ஒரு காரியம். ஆனா ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, எபேசியர் 4:26, கோபம் சென்றாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். Be angry and not sin not சொல்லி. சோ நம்ம பாவம் செய்யக்கூடாது. சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? சமாதானமா ஆயிடணும். சோ இந்த தலைப்புல தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்ல போறேன். அது என்ன, மோசையை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். மோசே ஸ்டோரி அடிக்கடி நீங்க கேட்பீங்க. ஆனா அந்த ஸ்டோரிய நான் சொல்லல. அவர் ஒரு சில இடத்துல கோபப்பட்டிருக்கிறார். அவர் கோபப்பட்டாலும் ஆண்டவர் அவரை என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் தான் என்னதான் பூமியிலேயே சாந்தம் குணமுள்ள மனுஷன், அவரை போல யாரும் எழுதப்பட்டிருக்கு. என்னாகமோ 12ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, பூமியிலேயே அவரை போல சாந்தமான குணமுள்ள மனுஷன் யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்லி. So Moses was a very humble person எழுதிருக்கு. So very humble, more so than any man on the face of the earth. So அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் கூட என்ன பண்றாங்க, கோபம் பட்டிருக்காரு. So அந்த ஒரு காரியங்களை தான் நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க போறேன். நீங்க கவனமா கேளுங்க. இது மோசே ஸ்டோரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி. He is a great leader. அவர் இஸ்ரேல் மக்கள் 6,000 மில்லியன் ஜனங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, அவர் எடுத்துக்கொண்டு போய் கானான்ல சேர்க்கிற ஒரு பெரிய ஊழியத்தை அவர் கையில எடுத்துக்கொண்டு நடத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் பயங்கரமான ஒரு லீடரா இருந்து, ஆண்டவரோட நேருக்கு நேரா பேசினவரா இருந்து, ஆண்டவர் அவருக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அவரோட தான் பேசியிருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. இன்னும் ஆண்டவர் அவருடைய சாட்சி என்ன சொல்றாருன்னா, he is a faithful person. அவரை போல உண்மையுள்ளவன் யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்லி. சோ அவ்வளவு நல்ல ஒரு மனுஷன். ஆனா என்ன, அவருடைய ஒரு சில குணங்களை நாம் பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு குணம் தான், அவருக்கு கோபம் வருதுன்னு சொல்லி. அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். பாருங்க, அவர் இஸ்ரேல் தேசத்துல, அவர் எகிப்துல வளர்க்கப்பட்டாரு. ஃபாரோவுடைய குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டாரு. ஃபாரோவுடைய மகா அவளை தண்ணிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அவன் சொந்த மகனா வளர்த்தாள். ஆனா என்ன, 40 வருஷம் அந்த ஃபாரோவின் அரண்மனையில காணப்பட்டார். நிறைய காரியங்களை அவர் கத்துக்கொண்டார். அதுக்கப்புறம் என்னதான் 40 வயசு ஆன பிறகு அவர் எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்க்க வந்த போது என்ன தெரியுது, அவருக்கான பெரிய உண்மை என்னன்னு சொல்லி. ஏன்னா அவங்க அம்மா தான், அவங்கள உண்மையான அம்மா தான் அவங்கள வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. சோ இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமையா வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு அவர் பாக்குறாரு. அவர் ஒரு ரவுண்ட்ஸ்ல வரும்போது என்ன பாக்குறாரு, இந்த எகிப்தியன் என்ன பண்றாராம், இஸ்ரேல் ஜனங்களை வேலை செய்யறவங்கள ரொம்ப அடிமையா இதை செய் அதை செய் சொல்லும் போது அவருக்கு கோபம் வந்தது.
என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு மர்டர் பண்ணிட்டாரு. அதான் நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு மர்டர் பண்ணிட்டாரு. அடிச்சு கொண்டு ஒரே அடியில அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு, அவரை புதைச்சிட்டாரு. இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நெக்ஸ்ட் டேவும் வராரு ரவுண்ட்ஸ்ல. அப்ப பார்த்தா 2 இஸ்ரேல் மக்கள் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சா, அவங்க கேக்குறாங்க, ஏன்பா இது சண்டை போடுறீங்கன்னு கேட்கும் போது, நீ யாரு எங்களை சொல்றதுக்கு, நேற்று அந்த எகிப்தியனை கொன்னதை போல எங்களையும் கொலை செய்ய போறியா அப்படின்னு சொன்னோடனே பயம் வந்துருச்சு. பாருங்க, ஆண்டவர் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்பாக மோசே ஒரு கொலைக்காரரா இருந்திருக்கிறாரு. சோ தேவன் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்பாக அவர் ஒரு கொலைக்காரரா மாறினார். இன்னைக்கு நம்மளும் அந்த தேவன் பரம தேவனை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய குணங்கள் எப்படி இருந்தது? நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா, முன்னாடி உள்ள காரியத்தை நாம் யோசிக்கும் போது நம்மளுடைய குணங்கள் எவ்வளவு பரிதாபமாய் காணப்படுகிறது. நம்ம கோபக்காரவங்க, சண்டைக்காரவங்க, பொய் சொல்றவங்க, கீழ்ப்படியாம இருக்கிறவங்க இங்க இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் நம்முடைய குணங்கள் இப்படி காணப்படுகிறது. சட்டன் கோபம் வரும், மரத்துக்கணம் பண்ணுவோம், எதிர்த்து பேசுவோம், கோபப்படுவோம், நீ யாருடா என்னை சொல்றதுக்குன்னு சொல்லுவோம். இப்படி நிறைய பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இந்த மாதிரி கோபங்கள் பாவங்களோட தான் நாமளும் காணப்படுகிறோம். சோ இதுவும் ஒரு கொலைக்கு சமமான ஒரு பாவம் தான். சோ அந்த பாவத்துல மோசே இருந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, பயந்து ஓடிட்டாரு. மோசே மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடிட்டாரு. மீதியான் தேசத்துல ஓடி அங்க வனாந்தரத்துல ஒரு கிணத்தாண்டி உட்காரும் போது நிறைய ஸ்திரீங்க வந்தாங்க, தண்ணி பிடிக்கிறத பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஹெல்ப் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சா, உடனே அவங்க ஸ்திரீகள்லாம் வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போயினாங்க. அப்ப அவங்க அப்பா கேட்கறாங்க, எப்படிமா நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்தீங்க? ஒரு மனுஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சாரு, அதனால இன்னைக்கு எங்களால சீக்கிரமா வர முடிஞ்சிச்சு. அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாங்க, யாரு அவங்க கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லும் போது மோசையை கூட்டிட்டு போறாங்க. அது அவங்க அப்பா யாரு, ஜெத்ரோ. ஜெத்ரோக்கு 7 பிள்ளைங்க. 7 பிள்ளைகளும் பொம்பளை பிள்ளைகளா இருந்தாங்க. சோ வந்து என்ன மோசை என்ன பாக்குறாரு, ஜெத்ரோ என்ன பாக்குறாரு, நல்ல பையனா இருக்கிறான், உதவி செய்யறான், சரி நம்ம பெரிய பொண்ணுக்கு இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம், சிப்போரால். சோ சிப்போராலோட மோசைக்கு கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறாங்க. சோ மோசைக்கு 2 குழந்தைங்க பிறந்தது. அதுக்கப்புறம் மோசை அங்க உள்ள ஆடு மாடு எல்லாத்தையுமே அவர் தான் அங்க உள்ள மேய்ப்பனா இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. டெய்லி ஆடுகளை எடுத்துட்டு போவாரு, மேய்ப்பாரு. இதே வேலை செய்து கொண்டே இருந்தார். இந்த வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட மோசைக்கு இப்ப 80 வயசு கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் மலைப்பகுதியில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருக்கும் போது முள் செடியை பாக்குறாரு. ஒரு செடியை பாக்குறாரு. ஒரு செடியை பார்த்து அந்த செடியில வந்து என்ன எரிந்து கொண்டே இருக்கு, ஆனா எரிந்து போக மாட்டேங்குதுன்னு பாக்குறாரு. இது என்னடா இந்த செடி இவ்வளோ எரிந்து கொண்டே இருக்கு, ஆனா எரிந்து போகாமல் காணப்படுது, இது என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி அவர் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது அது என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் கிட்ட வரும்போது மேல இருந்து ஆண்டவர் வார்த்தை வருது, மோசே மோசே நீ கிட்ட வராத, இது பரிசுத்தமான ஸ்தலம், உன் காலில் இருக்க செருப்பை கழட்டி போடு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த செருப்பை கழட்டி அங்க உட்கார்றாரு. ஆண்டவர் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயத்த பேசுறாரு. இந்த மூச்செடியாண்டு சொல்றாரு, நீ மக்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்கள நீ என்ன பண்ணணும், கூட்டிட்டு வரணும், நான் காமிக்கும் தேசம் கானான் தேசத்துல நீ பிரவேசிக்க வைக்கணும். அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி காரியத்துக்காக உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன், நீதான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது மோசே என்ன பண்ணாங்க, பயந்துட்டாங்க. வேற முன்னாடி போய் நான் நிக்கணுமா, வேற முன்னாடி நிக்க முடியாம தானே நான் ஓடி வந்துட்டேன், திருப்பி அங்க போ சொல்றீங்களா, ஐயோ நான் எப்படி போறது, நானே ரொம்ப பயந்த சுபாவம், நானே ஒரு திக்கு வாயா இருக்கிறேன், நானே இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் அவருடைய குறைகளையும் சாக்கு போக்குகளையும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீதான் போகணும், நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி வந்து
அவர் அநேக சாக்குகளை சொல்றாரு, என்னால சரியா பேச முடியாது, நான் ஒரு திக்குவாயானா இருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது ஆண்டவருடைய கோபம் அவர் மேல வருது, மோசம் மேல. ஆனாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல நீ போவேண்டான்னு சொல்லாம நீதான் போகணும், உனக்கு பதிலா உன் வாய்க்கு வாயா நான் ஆரோனை அனுப்புறேன் உன்னோடன்னு சொல்லி ஆரோனையும் சேர்த்து அனுப்புறேன். சோ இந்த இடத்துல நாம் பாக்குறோம் ஆண்டவருடைய சாய்ஸ பாருங்க. ஆண்டவர் வந்து தி பெஸ்டான சாய்ஸ் எடுக்கல. ஒரு திக்கு வாய பேச வரல, ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரல, பேசும்போது என்னன்னா அந்த வார்த்தையை சரியான விதத்துல சொல்ல முடியாத ஒரு மனுஷனை தான் ஆண்டவர் அவருக்கு தேர்ந்தெடுத்தார். பாருங்க ஆண்டவருடைய சாய்ஸ் எப்படி இருக்கு. இன்னைக்கு மனுஷருடைய சாய்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஒரு வேலைக்கு போனா நீங்க எப்படி பேசுறீங்க, உங்க ஃப்ளூயன்சி எப்படி இருக்கு, உங்க ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி இருக்கு, இததான் பாக்குறாங்க. ரொம்ப அழகா பேசுறாங்களா, அவங்களுடைய நடக்க வடக்க எப்படி எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க, ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறாங்களா. ஆனா மனுஷர்களுடைய பார்வை. ஆனா தேவனுடைய பார்வை எது? 1 கொரிந்தியர் 1:26 நாம் படிக்கும் போது இந்த உலகத்துல இருக்கிற இழிவான ஜனங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாராம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற புத்தி இல்லாத ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டாராம், ஞானம் இல்லாதவங்களை தெரிந்து கொண்டாராம், பலன் இல்லாதவங்களை தெரிந்து கொண்டாராம், ஒண்ணும் இல்லாதவங்களை தெரிந்து கொண்டாராம். ஏன்? ஏன்னா எல்லாம் இருக்கிறவங்களை வெட்கப்படுத்தும்படி, ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி, ஐஸ்வர்யவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி, பலசாலிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி. இதுதான் ஆண்டவருடைய ஃபார்முலாவா இருக்கு. சோ இன்றைக்கு நீங்க நினைக்கலாம், என்கிட்ட இந்த திறமை இல்லை, என்கிட்ட டேலண்ட் இல்லை, நான் எதுக்குமே யூஸ் ஆக முடியாது, நான் எதுக்குமே உதவாதவன், என்னால சரியா படிக்க முடியாது, என்னால சரியா வசனம் சொல்ல முடியாது, நான் அதான் ஒன்னுத்துக்கும் உதவாதவன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அதை என்னைக்கும் மறந்துடாதீங்க. என்னைக்கு இந்த இடத்துல இந்த அக்னி இந்த செடி எரிகிற இடத்துல தேவன் மோசையை சந்தித்தாரோ அன்னைக்கு மோசையுடைய வாழ்க்கை மாறி போயிடுச்சு. மோசை இன்னைக்கு சரீர கோபம் இல்ல, அவனுக்கு ஆண்டவருக்காக வர வைராக்கியம் அதிகமா இருந்தது. மோசை ஆண்டவருக்காக தைரியமா போனவரா காணப்பட்டார். மோசை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை தைரியமா நடத்தினவரா காணப்பட்டார். மோசை ஆண்டவருக்காக வைராக்கியத்தோட எல்லா காரியத்தையும் முன்னாடி நின்று நடத்துறவரா காணப்பட்டார். சோ இதுதான் மோசையின் கட்டான ஒரு சாட்சியா இருந்துச்சு. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் பாக்குறாரு. இன்னைக்கு நீங்க பாவம் செய்யலாம், கோபப்படலாம், அநேக காரியங்கள் செய்யலாம், இன்னைக்கு பயந்து இருக்கலாம், நான் எதுக்கும் உதவாதவன் நினைக்கலாம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, மகனே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், மகனே நான் உனக்காக தான் இந்த சிலுவையை சுமந்தேன், மகனே உனக்காக தான் இந்த ரத்தத்தை நான் சிந்தினேன், என்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ளு, என்னை உன் இருதயத்துல ஏற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு நீங்க உணர்ந்தீங்க, நான் ஒரு பாவம் செய்யறேன், ஆண்டவர் விட்டு தூரமா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய காரியம், ஆண்டவருடைய ஆலயம் உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய காரியங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம், இன்னைக்கு வேதாகமத்தை நீங்க சரியா படிக்காம இருக்கலாம், இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இல்லாம இருக்கலாம், இன்னைக்கு செல்போன் கேம் இந்த மாதிரி அடிக்ஷன்ல அதிகமா இருக்கலாம். நான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, மகனே உன்னை நான் நேசிக்கிறேன், மகளே உன்னை நான் நேசிக்கிறேன், உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன், என்னை நோக்கி பாரு, இன்னைக்கு நான் உன் உள்ளத்துல வரணும்னு நினைக்கிறேன், என்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். நீங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்களா? உங்களுக்காக அவர் ரத்தத்தை சிந்தினாரு, உனக்காகவே மகளே, உனக்காகவே அவர் அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தினாரு. அதை நீங்க நம்பி பாருங்க. நீங்க உண்மையாவே நம்பினீங்கன்னா நீங்க முட்டி போட்டு ஒரு நிமிஷம், ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி, பாவத்தை மன்னிங்க, நான் உங்களுடைய இதயத்துல ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன், என் உள்ளத்துல வாங்க, இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னா உண்மையாவே ஆண்டவர் உங்க இருதயத்தின் ராஜாவா மாறிடுவார், உங்களை அற்புத விதத்துல நடத்துவார். மோசையை நடத்தின தேவன் உங்களையும் நடத்துவார், மோசையை தெரிந்து கொண்ட தேவன் உங்களையும் தெரிந்து கொள்வார். இதுக்கப்புறம் மோசை என்ன பண்ணாரு? அநேக அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் மோசை மூலமா 10 வாதைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 10 வாதைகள் அவர் ஃபாரோக்கு முன்னாடி செஞ்சாரு. எல்லாமே இஸ்ரேல் மக்களை பாதுகாத்து அவர் அந்த இடத்துல நடத்தினாரு. செங்கடல் 2ஆ பிளந்தது, அதுல இருந்து இஸ்ரேல் மக்களை கொண்டு வந்தாரு. எகிப்தியர் அதுக்குள்ள என்னதான் எல்லாரும் செத்து போனாங்க. சோ எல்லா காரியமும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ஜஸ்ட் ஒரு ஹைலைட் தான் பண்றேன். திருப்பி அவங்க அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வரும்போது கடைசியாக ஹோரேப்னு ஒரு மலை கிட்ட நிக்கிறாங்க. அங்க என்ன ஆகுது? தண்ணி இல்லாமல் போகுது.
தண்ணி இல்லாம என்ன பண்றாங்க ஜனங்க? எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துருச்சு. என்னடா இது, நம்ம வந்தோம் எகிப்துல நல்லா சாப்பிட்டோம், நல்லா குடிச்சோம், நல்லா இருந்தோம் எல்லாம், ஆனா இந்த வனாந்தரத்துல தண்ணி இல்லாம, தண்ணி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாருக்கும் தெரியுங்க. தண்ணி இல்லைன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து யாருமே இல்ல, மோசே மேல முருகன், நீ ஏன் இந்த வனாந்தரத்துல எங்களை போயிடல, இங்க வந்து நாங்க சாகணுமா, அதுக்கு நாங்க அங்கேயே செத்துருப்போமே அப்படின்னு சொல்லி மோசைக்கு விரோதமா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. மோசைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த இடத்துல கோபம் வந்துருச்சு. இவங்க ஜனங்களுக்கு இவ்வளவு அற்புதங்களை பார்த்தோம், தேவனை நம்பாம இருக்கிறாங்க, முறுமுறுக்குறாங்க, நான் என்ன செய்வேன், எனக்கு விரோதமா பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மோசைக்கு இந்த இடத்துல கோபம் வந்து ஆண்டவரை நோக்கி மோசை ஆரம்பம் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, வந்து கோலை எடுத்துக்கோ, ஆரோனையும் கூப்பிட்டுக்கோ, அந்த ஜனங்களையும் சபையாரையும் கூப்பிட்டு நீ அந்த மலைக்கு முன்பாக நின்று நீ பேசுன்னு சொன்ன, நீ பேசுன்னு சொன்ன. ஆனா மோசே கோபத்துல என்ன பண்ணிட்டாரு? வந்தாரு, வாங்க எல்லாரும் சபையார கூப்பிட்டாங்க, ஆரோனை கூப்பிட்டாங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த மலைக்கு முன்னாடி போய் நின்னாங்க. ஆனா கலகக்காரங்களே, இப்ப உங்களுக்காக தண்ணி வரும்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாரு? அந்த கோல் எடுத்து அடிச்சாரு. ரெண்டாவது முறை அடிச்சாரு, வந்துருச்சு. கோபத்தினால ஆண்டவருடைய வார்த்தைய அவரால் முழுமையா கீழ்ப்படியா முடியாம போயிடுச்சு. கோபத்தினால ஆண்டவருடைய வார்த்தையை முழுமையா கீழ்ப்படிய முடியாம போயிடுச்சு. சோ பாருங்க, அவர் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி தப்ப செய்யக்கூடாது. இந்த இடத்துல 2 முறை அடிச்ச உடனே தண்ணி வந்தது, ஜனங்க தண்ணி குடிச்சாங்க, சந்தோஷமா இருந்தாங்க, எல்லாரும் ஜாலியா போயிட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் ரொம்ப துக்கமா இருந்தார். மோசே என் பேச்ச நம்பலையே, நான் சொன்னதை செய்யலையே, ஆண்டவர் துக்கமாயிட்டார். ஆண்டவர் மோசேட்ட சொல்றாரு, தண்ணி வந்தது உண்மைதான், ஆனா நீ என் பேச்ச நம்பாம போயிட்டியே. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வேதாகமத்துல பாக்குறோம், கர்த்தர் சொன்னபடியே மோசே செய்தார். அதே எத்தனை முறை வேதாகமத்துல இருக்கு, நீங்களே கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. அவ்வளோ அற்புதமா ஆண்டவர் சொன்னது அப்படியே கேட்கிற இந்த மோசே கோபத்தினால என்ன பண்ணிட்டாராம்? ஆண்டவர் பேச்ச முழுமையா கேட்க முடியாம போயிடுச்சு. கோபத்துல போட்டு அடிச்சிட்டாரு. வாயில பேசிட்டு சொன்னாரு, தண்ணி வான்னு சொன்னா தண்ணி வந்திருக்கும், ஆனா அது சொல்லல. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ என்ன விசுவாசிக்காம அந்த கோல் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டியே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர், நீ இந்த ஜனங்களை இனி கானானுக்கு கூட்டிட்டு போக மாட்ட, நீனும் போக மாட்ட. எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. இந்த இடத்துல அவர் கோபம் கொடுத்தாரு, ஆண்டவரும் தண்டனையும் கொடுத்துட்டாரு, போகக்கூடாதுன்றாரு. இதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு பெரிய விசுவாசியா இருக்கலாம், எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவருக்காக வைராக்கியம் உள்ளவங்களா இருக்கலாம், ஆனா நம்மளுக்குதான் வந்து என்னதான் தண்டனை இருக்குது. ஆண்டவர் மன்னிச்சு விட்டு இருக்கலாம், இல்ல, உண்மையில நான் இந்த நம்பிக்கையை வைக்கல, நீ இதை செய்வ நான் நம்பல. நம்ம மேல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கிறார், நம்ம மேல ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கிறார். அதுக்கு நாம் உண்மையா இருக்கணும். மோசே இதை செய்வார்னு அவர் எதிர்பார்க்கணும், அவர் செஞ்சுட்டார். சோ என்ன ஆயிடுச்சு? அவருக்கு தண்டனை கிடைச்சது. அவர் போக முடியல, அதுக்கு மேல அவர் தூரத்துல இருந்து ஆண்டவர் காமிச்சார் அந்த கானான் தேசம். பாருங்க எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான விஷயம். அதே மாதிரி மோசே இன்னொரு இடத்துலயும் அவர் கோபப்பட்டார். பார்க்கலாம், 10 கட்டளை ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? 10 கட்டளை மோசைக்கு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்தாரு. அது என்ன ஆயிடுச்சு? மலை மேலே ஆண்டவர் மலையை கூப்பிட்டாரு, சினை மலைக்கு வான்னு சொல்லி மலைக்கு போனாங்க. ஆண்டவரும் மோசையும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் சொல்ல சொல்ல அந்த கல்லுகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்றாரு? மோசே 10 நாள் 20 நாள் போயிட்டே இருக்கு, ஜனங்க கீழே இருக்கிறாங்க, மோசே மலை உச்சியில காணப்படுறாங்க. ஆனா ஜனங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியலாங்க என்ன நடக்குது. ஆனா மோசே ஆண்டவரோடு இருக்கிறத ஜனங்க உணராம இருந்தாங்க. அதனால ஜனங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? 10 நாள் 20 நாள் 30 நாள் 35 நாள் போகும்போது பயம் வந்துருச்சு. மோசைக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சு. 1 மாசத்துக்கு மேல போயிட்டாரு. அப்ப இனி திரும்பி வருவாரா நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த மலையில நம்ம ஏறி போக பயமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த மலை அதிரடி கொடுத்து கொண்டு இருக்கு. ஆண்டவருடைய சத்தம் பயங்கரமா இருக்கிறது.
அதை அவங்க உணராமல் காணப்படுறாங்க. ஸோ என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து ஆரோன்ட்டு போய் எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் உண்டாக்கணும். ஆரோன் என்ன பண்ணாங்க, உங்க ஜெர்ஸ் எடுங்க பண்ணாரு ஒரு காஃபை உருவாக்கி கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாரும் அதுக்கு முன்னாடி ஆடி பாடி டான்ஸ் பண்ணி ஆண்டவருக்கு விரோதமான பாவத்தை செய்து கொண்டாங்க. அந்த நேரம் தான் அந்த மேல சினை மலையில ஆண்டவர் வந்து மோசை பார்த்து சொல்றாரு, ஜனங்கள் பாரு எவ்வளவு பாவம் செய்யறாங்க, நீ கீழே சீக்கிரமா போன்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க. அவர் சீக்கிரமா வராரு, 2 பலகையை தூக்கிக்கிட்டு வரும்போது என்ன பாக்குறாரு, ஜனங்க பாவத்துல வஸ்திரம் இல்லாமல் ஆடி பாடி அந்த இடத்துல பயங்கரமான அகோரம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம். அந்த ஆட காஃபை வந்து உருவாக்கி அவங்க வந்து என்ன அங்க வணங்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதை பார்த்த உடனே மோசையுடைய கோபம் வந்து அந்த கையில இருக்கிற பலகைய அப்படியே போட்டு அந்த இடம் அப்படியே கத்து எரிஞ்சு அநேகர். இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சா, மோசையுடைய கோபம். இது வந்து என்ன 10 கட்டளை ஆண்டவரால கிடைச்ச ஒரு கட்டளையா இருக்கு. அது எவ்வளவு பத்திரமா வச்சிருக்கணும், ஆண்டவர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அது எப்படி உடைச்சிட்டாரு, அதை நம்ம கேட்கணும். ஆண்டவர் அதை கேட்கல, ஆண்டவர் அதை கேட்கவே இல்லை. ஆண்டவர் ஏன்னா அதுக்கு மேல ஆண்டவருடைய கோபம் பயங்கரமா இருந்துச்சு அந்த ஜனங்கள் மேல. அதனால ஆண்டவர் அதை கேட்கல, ஆண்டவர் உண்மையே சொல்லல. ஏன்னா கொடுத்தது நீ உடைச்சன்னு கூட சொல்லல. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, நீ திரும்பி மேல வா அப்படின்னு சொல்லி நானே அவனுக்கு எழுதி தரேன்னு சொல்லி மீண்டும் மேல போய் அவர் எல்லாத்தையும் எழுதி கொண்டு வந்தாங்க. ஆண்டவர் அவர்கள் தேவன், நாம் எதுக்காக கோபப்படுறோம், இந்த கோபம் வைராக்கியம் உள்ள ஒரு கோபமாய் காணப்பட்டது. இதே மாதிரி கோபம் ஏசப்பாவும் பட்டிருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஏசப்பாக்கள் இந்த உலகத்துல ஊழியம் செய்யும் போது வந்து சபைக்கு வந்து பாக்குறாரு. சபை எப்படி காணப்படுகிறதுனா, ஒரு பஸ்கா பண்டிகைன்னு வருது, அதுக்காக எல்லாரும் வியாபாரம் சபைக்குள்ள செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. என்ன வியாபாரம் செய்யறாங்க, புறாக்கள் எடுத்துக் கொண்டும் ஆடு மாடுகளை எடுத்துக் கொண்டும் எல்லாரும் காணப்படுறாங்க. காசுகளை எண்ணிக்கொண்டு அங்க சதுசி பரிசி எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. எல்லாம் ஆண்டர் ஆலயத்துல வராங்க. பெரிய வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருக்கு. ஆண்டர் அதை உள்ள வந்து பார்த்த உடனே ஒரு கயிறை சவுக்கடியை போல செய்து அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு துரத்தி புரட்டி எல்லாத்தையும் போட்டு வெளியே போகன்னு சொன்னாரு. என் வீடு எல்லா மக்களுக்கும் ஜெப வீடா இருக்கும் சொன்னாங்க. இது என்னதான், இது இந்த கோபம் என்னதான், ஆண்டர் அன்பான தேவனா இருந்தோம், எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்தவரா இருந்தோம், கோபத்தை காமிச்சார். இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய வீட்டின் ஒரு ஜீல் அவரை பற்றி கொண்டது. அந்த காரியங்கள் இன்னைக்கு நமக்குள்ள காணப்படணும். ஆண்டவர் வீட்டை குறித்து நாம் வைராக்கியம் உள்ளவங்களா இருக்கணும். அந்த வைராக்கியம் எனக்கு இருக்கணும். ஆண்டவர் வீடு அசுத்தமா இருக்கே, இந்த இடத்துல பரிசுத்தம் போயிடுச்சு. இன்னைக்கு நீங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கலாம், ஆனா சின்ன சாமியல் தான் ஆண்டவர் வீட்டுல ஊழியம் செஞ்சா மறந்துடாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களையும் யூஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறேன். ஆண்டவர் வீட்டுக்காக வைராக்கியமா இருங்க, உண்மையா இருங்க. ஆண்டவர் கோபப்படுறாங்க ஊழியக்காரங்கன்னா அதை பெருசா எடுத்துக்கிறாருங்க. உங்க நன்மைக்காக தான் செய்யறேன், உங்களை திருத்தணும் தான் செய்யறாரு. ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு கோபப்படுறாங்க, நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க, அன்பே இல்லைங்க அவங்களுக்கு, கோபம் படுறாங்க. எனக்கு சபையில அவ்வளோ அருவருப்பான காரியங்கள் நடக்குது, ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நடக்குது, விரோதமான காரியங்கள் நடக்குது, கீழ்ப்படியாத காரியங்கள் நடக்குது, தெய்வீக பயமில்லாத காரியங்கள் நடக்குது. கோபப்படுவாங்க. சின்ன பிள்ளைகளை வந்து உலகக்காரங்க திட்டுனா அவங்க அம்மா அப்பா கோபப்படுறாங்க. எதுக்கு? இதெல்லாம் செய்யாதில்லை, இது நல்லதில்லை, ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியம். கோபம் செஞ்சாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். இதுதான் நம்மளுடைய கருத்து. இன்றைக்கு நீங்க ஒரு சில விஷயங்களை நிச்சயமா கத்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஆண்டவருக்காக உண்மையா இந்த சிறு பிராயத்திலிருந்தே வளருங்க. ஆண்டவர் கடைசி காலத்துல நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். ஆண்டவர் சுத்திகரிப்பும் பரிசுத்தையும் பாக்குறாரு. பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒருவனும் தரிசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தயவு செய்து ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருங்க. தேங்க்யூ. பிரைஸ் தி லார்ட். Let's listen to the memory verse clips sent by our children.
பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம் 118 அதிகாரம் 25 29 வசனங்கள் வரை. கர்த்தாவே ரட்சியும், கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவார்கள். கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் தம்மை பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். பண்டிகை பலியை கொண்டு போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள். நீர் என் தேவன், நான் உம்மை துதிப்பேன். நீர் என் தேவன், நான் உம்மை உயர்த்துவேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்றார் என்பதை ஆமென். Praise the Lord. I am Joseph Frankelite from Senior Boys. Save me, I beseech thee, O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord, for we have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath showed us light, and bind the sacrifice with cords. Bind sacrifice with cords, and even unto the horns of the altar. Thou art my God, I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercies endureth forever. Psalms chapter 118, verse 25 to 29 verses. Praise the Lord. I'm from Junior Boys. I'm Elijah. I'm going to recite Psalms 118, 25 to 29. Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. God, blessed is he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord who has showed us light. Bind the sacrifice with cords unto the horns of altar. Give glory to the Lord, for he is good. Give praises to the Lord and exalt thee. Oh, the Lord is good, and his mercy endures forever. Praise the Lord. Psalm 118, verse 25 to 29. Save now, I beseech thee, O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed thee out of the house of the Lord. God is the Lord, which he has showed us light. Bind the sacrifice with cords, even unto the horns of altar. Thou art my God, I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, his mercy endureth forever. I am Irene Jelisha from Inter English Girls. Today I am going to recite Psalms chapter 118, verse 25 to 29. Save now, I beseech thee. O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. Blessed be he that cometh in the name of the Lord, which we have blessed him out of the house of the Lord. God is our Lord, which hath showed unto us light. Bind the sacrifices with our cords, and even with the horns of the altar. Thou art my God, I praise thee, and thou art my God, I exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Thank you, praise the Lord. Memory verse for the next week. Beginners and Tiny Tots, Matthew chapter 5, verses 13 and 14. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனங்கள். KG and Primary, Psalm chapter 118, verses 13 to 15. சங்கீதம் 118ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் முதல் 15ஆம் வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors, Romans chapter 8, verses 1 to 4. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 4ஆம் வசனம் வரை. Kindly send in your memory verse entries and any prayer requests to the numbers displayed on the screen. 94444 41048 and 984 081 1897. Hello kids, so nice to meet you again through this presentation we are doing on unsung heroes of the Bible.
Hope you're all doing well. Today we are going to be seeing about 4 lepers from the Bible. அருமையான தம்பி தங்கைகளே, மீண்டும் இந்த பிரசன்டேஷன் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக நன்றாயிருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன். இந்த வேதாகமத்திலே அறியப்படாத சில நபர்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு 4 குஷ்டரோகிகள் குறித்து வேதாகமம் சொல்லுகிற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். So the background to the story is in the Bible. In 2 Kings chapter 7, we read about an incident where God had miraculously provided for the Israelites during a devastating famine in Samaria. A Syrian siege had caused extreme scarcity, and Elisha the prophet prophesied a miraculous turnaround with abundant food at low prices the very next day, which was actually met with a lot of disbelief. God then caused the Syrian army to flee in panic, leaving behind their supplies, which the lepers discovered and shared with the city. இதனுடைய பின்னணி என்ன என்பதை வேதாகமத்திலே 2 ராஜாக்கள் 7ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு கொடுமையான ஒரு பஞ்சம் சமாரியா தேசத்தில் உண்டாயிருந்த பொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு அற்புத விதமாக அங்கே ஆகாரத்தை தருகிற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். சீரியா தேசத்தார் அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் சமாரியாவை முற்றுகையிட்டு அது நிமித்தமாக கொடிய பஞ்சம் நிலவினது. அந்த சமயத்திலே தீர்க்கதரிசியாகிய எலிஷா, ஆண்டவர் உங்களுக்கு நாளைக்கு அற்புத விதமாக உங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பார், குறைந்த விலைக்கு உங்களுக்கு ஆகாரம் சந்தையில் கிடைக்கும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஆனால் அதை யாரும் நம்பவில்லை. பிற்பாடு என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கும்பொழுது தேவன் இந்த சீரிய தேசத்து இராணுவமானது அவர்கள் திடீரென்று பயந்து அவர்கள் கொண்டு வந்த எல்லாவற்றையும் அங்கே விட்டுவிட்டு ஓடும்படியாக கர்த்தர் செய்கிறார். அவர்கள் விட்டு போன அந்த கொள்ளை பொருளை எல்லாம் இந்த 4 குஷ்டரோகிகள் அதை கண்டறிகிறார்கள். அதை பார்த்து பின்பு இந்த பட்டத்தாருக்கு வந்து சொல்கிறார்கள். இதுதான் இந்த கதையுடைய பின்னணியாக இருக்கிறது. There are 4 things which we learn from the lepers through this incident. The first is they were desperate. So desperation. See, what these 4 lepers are discussing with them is that they reached a moment of desperation. What they are saying is, if we go into the city, we will die of starvation. There is a famine in the land, and they are outcasts, and there's an enemy outside who is put a siege, and they are saying, if we surrender to the enemy, they may kill us also. So they are thinking, we have no options. Anyway, whatever we do, we are going to die. Okay, so this is what the world attitude today is, a pessimistic view of life. People are pessimistic about the future. They say, who cares? Why live? Why not? Life is short. Live it up. What are we going to do with living for so many days? So this tells us about the attitude the world has towards life. அருமையான தம்பி தங்கைகளே, இந்த 4 குஷ்டரோகிகள் மூலமாக 4 காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக, இவர்கள் நம்பிக்கையற்ற ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே காணப்படுகிறார்கள். அந்த தேசத்திலே அவர்கள் ஏற்கனவே குஷ்டரோகிகள் என்பதற்காக அவர்கள் வெளியே புறம்பே தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதுவும் இல்லாமல் அவர்கள் தேசத்துக்குள்ளே இப்போது ஒரு கொடிய பஞ்சம் நிலவுகிறது. அது நிமித்தமாக அவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள், நாம் பட்டணத்துக்குள்ளே போனாலும் பஞ்சத்து நிமித்தமாக நாம் மரிப்போம், வெளியிலே சத்ருவானவன் முற்றுகையிட்டிருக்கிறான், அவரிடத்தில் போனாலும் அவர்கள் நம்மை கொள்ளலாம், நமக்கு இதில் நஷ்டம் லாபம் ஒன்றுமில்லை, என்ன செய்தாலும் நாம் சாகதானே போகிறோம் என்று அவர்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள். இது எதை காட்டுகிறது என்றால், இன்றைக்கு உலகம் இருக்கிற அந்த நிலை, அவர்கள் கொண்டிருக்கிற மனப்பாங்கை நமக்கு காட்டுகிறது. உலகத்தார் இவ்விதமாய் பேசுகிறது நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா? நாம் ஏன் இதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டும்? எதற்கு வாழ வேண்டும்? இதை ஏன் செய்யக்கூடாது? நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை குறுகிற வாழ்க்கை, நாம் அனுபவிக்கலாம், நீடிய நாட்கள் வாழ்ந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? இவ்விதமாய் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அல்லவா? அதை குறித்து இது நமக்கு காட்டுகிறது.
Secondly, this talks about discovery. They decided to risk it all and visit the enemy camp. When they arrived, it was vacated. The enemy had fled in the night, frightened by a loud sound from God. What a picture of us! In Christ we have found riches, riches of grace. They found gold, jewelry, clothing, food beyond description. In the same way, we have found true riches in Christ Jesus. அடுத்ததாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன செய்தாலும் நமக்கு மரணம் நேரிட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை அறிந்து நாம் சத்துருக்கள் இருக்கிற அவர்கள் பாளையம் இறங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு நாம் போய் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் போன போது அந்த இடத்துல அந்த சத்துருக்கள் யாரும் இல்லாததை கண்டார்கள். சத்துருவானவன் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த ஆகாரம், அவருடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு கர்த்தர் ஒரு பெரிய சத்தத்தை அங்கே வரப்பண்ணிய நிமித்தமாக அவர்கள் பயந்து நடுங்கி எல்லாவற்றையும் அங்கே விட்டுவிட்டு ஓடி போய்விட்டார்கள். இது கிறிஸ்துக்குள்ளாக நாம் எவ்விதமாய் பொக்கிஷங்களை பெற்றுக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு காட்சியை நமக்கு இது காட்டுகிறது. கிருபையின் ஐஸ்வர்யங்களை நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளாக பெற்றுக்கிறோம். இந்த குஷ்டரோகிகள் அங்கே போய் அங்கே வெள்ளியும் பொன்னும் நகைகளும் அங்கே ஆகாரமும் அங்கே வஸ்திரமும் கண்டார்கள். அதே போல கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நாம் மெய்யான ஐஸ்வர்யத்தை நாம் பாவிகளாக இருக்கும்போது எவ்விதமாய் நாம் அதை கண்டுபிடித்தோம், அதை கண்டோம் என்பதை குறித்து இது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So while they are enjoying the spoils of the enemy camp, suddenly one of them had a thought and is thinking, this is not right. The city is starving and we are feasting. They are eating each other's children and we have become overnight millionaires. We must go back and tell them. இந்த குஷ்டரோகிகள் இவ்விதமாக அந்த சத்துருனுடைய பொருட்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அவர்கள் அதை கண்டு அதை தங்களுக்கென்று எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஆனந்தித்து கொண்டிருக்க சமயத்திலே ஒருவருக்கு ஒரு யோசனை வருகிறது. நாம் செய்வது தவறு. நம்முடைய சொந்த தேசத்தார் பட்டணத்துக்குள்ளாக பஞ்சத்து நிமித்தமாக அவர்கள் பட்னியாக கிடக்கிறார்கள், நாமும் இங்கு விருந்து உண்டு கொண்டிருக்கிறோமே என்று சொல்லி அவர்கள் யோசித்து இப்போ என்ன செய்கிறார்கள், நாம் இங்கு திரளான கொள்ளைப்பொருள் இருக்கிற இந்த காரியத்தை நாம் பட்டணத்துக்குள்ளே போய் இந்த செய்தியை நாம் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். இது அவர்கள் தங்கள் கடமையை உணர்ந்ததை நமக்கு இது எடுத்து காட்டுகிறது. This shows that they remembered their duty towards their fellow countrymen. So now we see that the lepers, now they returned back to the city. They shouted over the wall that there was untold riches just over the hill, but no one believed them. Even the king thought that it was a trap. They finally sent 2 horses out and confirmed that the amazing story which the lepers are telling is indeed true. So this shows us that the people of the city were in doubt. இந்த குஷ்டரோகிகள் திரும்பமாக பட்டணத்துக்கு வந்து அங்கே இந்த செய்தியை சத்தமிட்டு சொல்லுகிறார்கள். அங்கே சற்று தூரம் அந்த மலை மட்டும் போனால் அங்கே மிகவும் கொள்ளை கொள்ளாத அளவு கடங்காத ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்காக காத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பட்டணத்தார் இந்த குஷ்டரோகிகள் சொல்வதை நம்பவில்லை. ராஜாவும் இவர்கள் நமக்கு ஒரு கண்ணியை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். கடைசியிலே 2 குதிரை வீரர்களை அனுப்பி போய் பார்க்க முடியாது அனுப்பும்போது அவர்கள் போய் பார்த்து இந்த குஷ்டரோகிகள் சொன்ன காரியம் உண்மைதான் என்பதை கண்டறிகிறார்கள். இது இந்த பட்டணத்தார் எவ்விதமாய் இந்த நற்செய்தியை கேட்டு அவர்கள் சந்தேகித்தார்கள் என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. So dearly beloved, we must realize that we are the lepers. This is our story. So we must pray, we must give, and we must go. Just like how the lepers, they were in a desperate situation. They discovered something, and then we see that they had a sense of duty, and then when they went and announced the good news, there was doubt. So we should also pray, and we must also give, and we must also go. Use whatever means you have to get the good news to the city. The good news is that the Lord Jesus Christ has died on the cross for our sins, for the sins of whole mankind.
and it is available to all freely who ask. So we must tell the good news to the world. They may doubt our good news, but few may accept it. So this is the lesson we learn from the lepers. அருமையானவர்களே, இதன் மூலமாய் நாம் எதை கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால், நாம் தான் இந்த குஷ்டரோகிகள். நாமும் கூட இவர்களைப் போல ஒரு காலத்திலே இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் நம்பிக்கையற்று காணப்பட்டோம். பின்பு நாம் நற்செய்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்டறிந்தோம். பிற்பாடு நாம் மாத்திரம் இந்த நற்செய்தியை பெற்றிருந்தால் போதாது என்று உணர்ந்து மற்றவர்கள் கூட நாம் இந்த நற்செய்தியை சொல்ல முற்பட்டோம். அவ்விதமாய் நாம் சொல்லும்பொழுது இந்த உலகமானது எல்லோரும் நம்ப மாட்டார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு சிலருடைய இதயத்தில் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். அது நிமித்தமாக நாமும் கூட இதில் பார்த்த வண்ணமாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். நமக்கு உண்டான பொக்கிஷங்களை பயன்படுத்தி கொடுத்து போய் இந்த நற்செய்தியை நாம் இந்த உலகத்தாருக்கு அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நற்செய்தி என்னவென்று பார்க்கும்பொழுது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மனுகுலத்தின் பாவத்திற்காக கல்வாரி சிலுவிலே மரித்தார், பரிகாரியாய் மரித்தார் என்பதுதான் நற்செய்தி. ஆண்டவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அளவு கடங்காத பொக்கிஷங்களை நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை நாம் உலகத்தாருக்கு அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Thank you. Hope you like this presentation. So until we meet again, praise the Lord. மிக்க நன்றி. இந்த பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று நம்புகிறேன். நாம் மீண்டும் சந்திக்கும் மட்டுமாக நன்றி, வணக்கம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். It's time to remember the children who celebrated their birthday last week. The following teachers and children have celebrated their birthdays last week. First, we have Brother Isaac Samuel Philip, our coordinator. He has celebrated his birthday on the 27th of July. We claim this promise for him. 3rd John, verse 3. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Next, we have Hannah Grace from Senior. She has celebrated her birthday on the 28th of July. We claim this promise for her. Proverbs chapter 28, verse 25. Those who trust in the Lord will prosper. Next, we have Esther Akshara from Primary. She has celebrated her birthday on the 30th of July. We claim this promise for her. Jeremiah chapter 17, verse 7. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Next, we have Jerusha from KG. She has celebrated her birthday on the 30th of July. We claim this promise for her. Psalm chapter 2, verse 12. Blessed are all they that put their trust in him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. Let's close our eyes for the closing prayer. Dear Lord Jesus, we thank you. We praise you for this blessed time you gave our children, Lord, to hear thy word thus far. Thank you, dear Lord, for the way in which you brought us to this new month and you was able to hear thy word. Thank you, Lord, for all the blessings with which you have blessed our children thus far. Even now, O Lord, we pray that the word that they have heard, pray, O Lord, that might work in their lives. And Lord, I pray that they may be not only be the hearers of thy word, but also, Lord, they might be the doers of thy word. Lord, I pray that you will bless this online children's ministry, and also, Lord, the opening that is given to us to spread the word to all the children through this media. Thank you, dear Lord, for thy grace
and thy mercy which we have experienced in this matter. Thank you, Lord, for all the Sunday school that is being held in different parts of this world. Pray, O Lord, that you will bless this ministry and many children, Lord Jesus, might come to the saving knowledge of Jesus Christ. Lord, we pray that you will bless the teachers and the children also as they, Lord, hear week after week. Pray that they will be able to come very close to you. Lord Jesus, we now pray for all the children who are studying. Pray that you would grant them wisdom from above. Pray, O Lord, that they may be able to excel in all their activities and also in their studies, so that, Lord, they might be a witness even in this matter. Grant them wisdom from above as they have started, Lord, new academic year. Pray, O Lord, that you will grant our children, all our children, Lord, thy wisdom to study, to cope up with the new class, and pray that you would grant the parents also, Lord, to meet all the needs of the children as they go to school. Lord Jesus, we pray for those children who are still expecting admissions in the professional colleges. Pray, O Lord, that you will grant them in places whichever is your will. According to your will, Lord, I pray that you would lead them and guide them. Pray for all the regular Sunday school being held at JS and different sister assemblies. Pray, O Lord, that you will bless every Sunday school. And pray, O Lord, that all the children, Lord, might be blessed by you as they come to hear thy word. We thank and praise you, Lord, for all the children who celebrated their birthdays last week. Pray that you would bless them. Lord, especially, Lord, we pray for Brother Isaac Samuel Philip. Thank you, Lord, for being with him thus far. Lord, thank you for helping him to help us in this online ministry, to coordinate everything, to bring it live, Lord, week after week. Lord, we pray that you will bless him abundantly, give him good health and strength, and pray, O Lord, that even his family might be blessed, Lord, as they are, Lord, strive for you, do thy ministry. Pray that you will bless them, give him long life, and Lord Jesus, and also all his desires of his heart might be, Lord, fulfilled in the years to come. Lord, we only look up to you for everything. So, Lord, we pray that you will bless him, and we pray that you will fulfill all the promises which you've given him during this time. Lord, we also pray and thank and praise you for Hannah Grace, who celebrated her birthday on 28th of July. Pray, Lord, that you would be with her and even in the coming years. Pray that you would bless her and fulfill the promise which you've given for her. And even as she grows up, pray that she might be a testimony to many children. And also, Lord, I pray that you would empower her with your strength to do everything that is before her. Pray for Lord Esther Akshara, Lord, who celebrated her birthday on 30th of July. Pray that, Lord, you would bless this little child and she may be able to grow in you more and more. She might be able to love you, and pray that you will give her all your heart's desire, and pray that she might be able to grow in you more and more. Lord, I also pray for Jerusha, who celebrated her birthday on 30th of July. Pray that you be with them. Pray that, Lord, they might be able to, she might be able to, Lord, grow in you more and more. She might be able to love you and all the talents that you've given. Lord, I pray that she might be able to, Lord, use it for your glory. And through her, we pray that you would bless the entire family. So, Lord, I pray that Isaac, Hannah, Esther, and Jerusha, as they are entering the new year, this new year might be a great blessing for each one of them. Thank you, dear Lord, for all that you have done for us. Once again, committing all of us into your loving hands, we ask all this with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.